गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडेज आवर टॉपिक इज़ इंडस्ट्रीयल पॉलिसीज़। ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ 2 ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪੋਲਿਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਆਪਣੀ 1948 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਲੇਟ ਸ਼ਾਮ प्रसाद मुखर्जी ने बनाई सी, ये इंडस्ट्रियल मिनिस्टर सी। अनाउंस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन पार्लीमेंट ऑफ 6 अप्रैल 1948। MCQ ਦੇ क्वेश्चन आ जाता कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कदों बनाई गई सी 1948 ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ 2 ਆਰਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ठीक है, तो इन दसिया होया है कि इट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस लाई इन द फैक्ट दैट इट वॉज कंसीडर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट इन द कंट्री बेस्ड अपॉन द प्रिंसीपल ऑफ मिक्सड इकोनॉमी। इहदे विच इन्नी मतलब कि इन्नी क्यों है इंपॉर्टेंस, इहदे विच की कहा गया सीगा कि मिक्सड इकोनॉमी नूं की सीगा इंपॉर्टेंस दी गई सीगी। पहला की सीगा कि सारा कुछ गवर्नमेंट के अंडर सीगा। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਟੇਕਨ ਕੀਨ ਐਂਡ ਐਕਟਿਵ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ देयर आर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सैक्टर्स, यानी कि प्राइवेट तो पब्लिक सैक्टर्स की है दोवां नूं अपॉर्चुनिटीज़ दित्तियां जाणगियां इंडस्ट्रीज़ की डिवेलपमेंट ते ग्रोथ वास्ते। ठीक है, हाँ जी। मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रीयल पॉलिसी ऑफ 1988 के मेन फीचर्स की ने। पहला पॉइंट पब्लिक सैक्टर, दूसरा पब्लिक कम एंड प्राइवेट सैक्टर, कंट्रोल्ड प्राइवेट सैक्टर्स, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सैक्टर्स। हुण देखो पब्लिक सैक्टर्स के अंडर की आ जाएगा इन दिस कैटागरी, इहदे विच दो इंडस्ट्रीज इंक्लूड किया जाएगियां जिंदे ते सारा कंट्रोल किंदा होएगा गवर्नमेंट दा होएगा। इहदे विच किहड़े इंडस्ट्रीज आ जाएगियां लाइक आर्म्स, ठीक है, एम्यूनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे। अंडर एनर्जी कंडीशन स्टेट कुड टेक ओवर एनी इंडस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट दसा है कि इनके अंडर कड़ियाँ आनगियां। फिर पब्लिक कम एंड प्राइवेट सैक्टर, इहदे विच दस्सिया गया सीगा कि सैकेंड कैटागरी दे विच इंक्लूड किए गए सी 7 बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज लाइक कोल, आयरन, स्टील, दसो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर सार दसिया हुई किहड़ियां 7 इंडस्ट्रीज सीगियां। ऑल न्यू अंडरटेकिंग रिलेटिंग टू दीज इंडस्ट्रीज वाट टू बी एस्टैबलिश ओनली बाय द गवर्नमेंट। कहते हैं जेकर आप नवी इंडस्ट्रीज लगाएंगे इस तरह दियाँ वो तो सारे गवर्नमेंट के अंडर लगनगियाँ। जोड़े इंडस्ट्री दसे ना 7 इंडस्ट्रीज दसिया हुई ने जोड़े बेसिक इंडस्ट्रीज ने, जोड़े पुराने इंडस्ट्रीज जो पहले तो स्टैबलिश ने उन्होंने किंदा कंट्रोल हो जाएगा प्राइवेट सैक्टर का, यानी कि पब्लिक कम प्राइवेट सैक्टर होएगा। जोड़े इंडस्ट्रीज पहले तो ही ने उन्होंने कंट्रोल किंदा हो जाएगा प्राइवेट सैक्टर का। तो जो कोई नवी इंडस्ट्रीज लगानी है तो उनके किंदे अंडर लगेगी वो गवर्नमेंट के अंडर लगेगी। कंट्रोल्ड प्राइवेट सैक्टर्स, उस बाद जो 18 इंडस्ट्रीज सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज सी वो सारे प्राइवेट सैक्टर के अंडर करतियां सीगियां। दसिया हुई ने किहड़ियां ने सारियां ट्रैक्टर, मोटर व्हीकल्स, हैवी मशीन टूल्स, कॉटन टैक्सटाइल्स, हैवी कैमिकल, सीमेंट्स, पावर, शुगर, पावर शिपिंग, मिनरल्स वगैरह। ये सारे इंडस्ट्रीज किंदे अंडर होणगियां प्राइवेट सैक्टर के अंडर होणगियां। दीज इंडस्ट्रीज वर लैफ्ट टू द मैनेजमेंट ओनरशिप ऑफ प्राइवेट सैक्टर बट सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट विद कीप दैम अंडर इट नॉर्मल कंट्रोल। पर इहदे विच की होएगा कि सेंट्रल जी गवर्नमेंट हैगी है वह की है, पर जी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन मतलब उन्होंने सलाह मशवरे के नाल इन्हां ते की है कंट्रोल रखेगी। नॉर्मल हल्का फुल्का मतलब कि थोड़ा जिहा कंट्रोल रखेगी। होंगे तो प्राइवेट सैक्टर के अंडर पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखनगियां सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सलाह के नाल। प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सैक्टर्स इहदे विच कड़े आ जाणगियां, जिहड़े इंडस्ट्रीज बाकी रह गया वो इनके अंडर आ जाणगियां। ठीक है, तो इहदे विच की होएगा कि गवर्नमेंट नूं की हो जाएगा इहदे विच, हाँ इहदे विच की हो जाएगा कि जेकर गवर्नमेंट नूं लग रहा है कि इफ़ एनी इंडस्ट्रीज डिड नॉट फंक्शन सैटिस्फैक्टरी, कि जेकर कोई इंडस्ट्री सही काम नहीं कर रही तो गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू इंटरफेरेंस इन इट वर्किंग। तो गवर्नमेंट नूं हक होएगा कि इस उन्होंने काम दे विच की है इंटरफेरेंस कर सकती है। ठीक है, जोड़े भी बाकी इंडस्ट्रीज बच गए सारे हुण की हो गया। पहली इहदे विच कड़े इंडस्ट्रीज आ जाणगियां, पहले विच कड़े आ गए सी पब्लिक सैक्टर विच दस्सिया कि कड़ी इंडस्ट्रीज आ जाणगियां। दूसरी दे विच कड़ी आ जाएंगे 7 बेसिक इंडस्ट्रीज आणगियां। जे नवी इंडस्ट्रीज लगाने तो गवर्नमेंट लगाएगी, पुराने तो प्राइवेट सैक्टर का हक होएगा। थर्ड प्राइवेट सैक्टर 18 बेसिक इंडस्ट्रीज दस्सिया हुई सी इंपॉर्टेंट।
चौथे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਟੇਜ ਐਂਡ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਅਕੋਰਡ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਕੋਟੇਜ ਐਂਡ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੀਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਵਿਦ ਦ ਵਿਊ ਮੇਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੋਕਲ ਸੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਚੀਵਿੰਗ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਜਨਰੇਟ ਮੋਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਨਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੇਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਔਨ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੰਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਗਿਵ ਫੇਅਰ ਵੇਜਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਵੇਜਿਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਲੇਬਰਸ। ਤੇ ਲੇਬਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਟੀਟਿਊਡ toward foreign capital, importance of foreign capital for country industrial development was recognized. It was necessary to take resources to foreign capital for the economic and industrial development of the country. foreign capital ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ necessary to take resources of foreign capital। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ, optimum utilization of country natural sources and protection of Indian industries। Indian industries ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੀਡਡ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਹਾਈ ਟੈਰਿਫ ਮੇ ਨੋਟ ਪੁੱਟ ਐਕਸਟਰਾ ਬਰਡਨ ਔਨ ਦਾ ਕੰਜ਼ੂਮਰ, ਕਿ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਬਰਡਨ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਓਵਰਹੈਡ ਕੋਸਟ, ਇਨਫੇਸ ਵਾਸ ਲੇਡ ਔਨ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਪੋਰਟਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 1948 ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਟੇਜ ਐਂਡ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਫੋਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਓਵਰਹੈਡ ਕੋਸਟ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਫਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੀ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਸੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਚਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫੀਚਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਨੇ 1948 ਵਾਲੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਸੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਸੀਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਕਿਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਹੈਵੀ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਗਰੋਇੰਗ ਸੈਕਟਰਸ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਆਫ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਵੈਲਥ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਤੇ ਵੈਲਥ 'ਚ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਪਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਆਫ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਨੋਪਲੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਨੋਪਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕੁਛ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਘਟਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ 1948 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 1948 ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਬਲਿਕ ਕਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਸ। ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1973 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, 1987 77 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। 1948 ਅਤੇ 1956 ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 1991 ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੈਰੀ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 1991 ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਲੈਸਨ ਹੀ ਲੈਂਥੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਲੈਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਵਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ 1948 ਪਹਿਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1991 ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਟੀ ਆਰ ਜੈਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਮੈंने ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਲੀਅਰ।